श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादियां ते माता गुजरी जी की लाशानी शहादत नूं समर्पित वीरवाल दिवस ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी पुरब नूं समर्पित कीर्तन समागम का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारी रिहायश विखे करवाया गया। इस समागम में पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थियां ने कीर्तन सरवण करवाया। इस मौके योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और 4 साहिबजादियां ते माता गुजरी जी की लाशानी शहादत नूं नमन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि गुरु साहब के साहिबजादियां ने वड्डी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं द्वारा अपने देश और धर्म लिए सब कुछ कुर्बान करने की स्थापित परंपरा साडी तरक्की का मुख मार्ग है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह किहड़ा भारती है जो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी प्रति शुक्रगुजारी नहीं प्रगट करता। उन्होंने कहा कि कोई सच्चा भारती है तो वह जरूर उन्होंने धन्यवाद करेगा, उन्हें अगे चुकेगा। इस समागम में सूबे के कैबिनेट मंत्रियों विधायकों ने भी शिरकत की। इस मौके चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरैक्टर हरप्रीत सिंह दर्दी, चढ़दी कला टाइम टीवी के दिल्ली तो डायरैक्टर अमृतपाल सिंह को विशेष तौर पर सन्मानित किया गया। इस मौके समागम में शमूलियत लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने वीरवाल दिवस को समर्पित गुरमत समागम करवाने लई योगी सरकार की शलाघा की। उन्होंने कहा कि साहिबजादों की शहादत को समर्पित समागम करवा के सारिਆਂ ਨੂੰ गुर इतिहास तो जाणू करवाया गया। आगुओं ने कहा कि बीजेपी सिੱਖੀ इतिहास को उजागर करने का कार्य कर रही है तो स्कूलों के विच भी ये इतिहास वड्डी पद्धर ते पढ़ाना चाहिए। इस मौके भाई मनी सिंह जी की अंश वंश के विचों परिवार समागम के विच शामिल होया। आज प्रातः काल से ही यहां पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के साथ ही जो संकीर्तन के कार्यक्रम, नाम स्मरण के कार्यक्रम, गुरु परंपरा के त्याग और बलिदान की जिस पावन गाथा को हम सब स्मरण कर रहे हैं, आज का ये वीर बाल दिवस का कार्यक्रम ऐसे ही गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबके सामने एक अवसर प्राप्त हुआ है। जब दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के
चार साहबजादों की स्मृति को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेरे सामने मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत भी जब ये प्रस्ताव आते थे कि वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए, तो एक संजोग बना था। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने और 2020 से 27 दिसंबर की तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो चार साहबजादे थे, बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 27 दिसंबर को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिक्कों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। मैं सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार साहबजादों के प्रति, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन सब की स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतिहास को जीवंत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए थे, पाखंड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। कहां नहीं गए गुरु नानक देव जी और कहां नहीं उनका प्रकाश पहुंचा। आज भी जो क्षेत्र हमारे लिए दुरूह बने हुए हैं, वहां गुरु नानक देव जी पहुंचे थे। पुश्तैनी धंधा था, व्यवसाय था, लेकिन वह अपना व्यापार करते तो गुरु नानक देव जी को कितने लोग जान पाते। उन्होंने लोक कल्याण का मार्ग चुना, केवल परिवार के कल्याण का मार्ग नहीं चुना। यही हम सब में दुविधा होती है।
जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने स्वयं के कल्याण की बात सोचने लगते हैं। समाज, स्वदेश, स्वधर्म से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम दुर्गति के रूप में होती है। लेकिन जब हम स्वदेश और स्वधर्म को प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं, तब वो हमारी गति को प्रगति की तरफ लेके जाता है। प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और सिख गुरुओं का इतिहास इसी प्रगति का प्रमाण है। ये प्रगति का प्रमाण हम लोग वर्तमान में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जब यात्रा असम से दिल्ली तक पहुंच रही थी, उससे पहले भी लखनऊ से यात्रा निकली। जोड़ों के दर्शन करने के लिए यहागंज गुरुद्वारा में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी गुरु तेग बहादुर जी महाराज की स्मृति को और उनके साथ जो उनके सच्चे अनुयायी थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी की स्मृति को आज भी हम स्मरण करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। याद करिए, कौन ऐसा भारतीय है जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, भाई सतीदास जी के प्रति, भाई मतीदास के प्रति, भाई दयाला के प्रति, बाबा अजीत सिंह के प्रति, बाबा जुझार सिंह जी के प्रति, बाबा जोरावर सिंह के प्रति और बाबा फतेह सिंह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न करता हो? अगर सच्चा भारतीय होगा तो अवश्य कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनके प्रति नमन करता है। लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चुनौती दी थी, जो ने केवल एक सामान्य मनुष्य समझता था, ये मनुष्य समझने की भूल किया था, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को केवल एक सामान्य मनुष्य समझा था, ये उसकी भूल थी। याद करिए, आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। कोई उसका नाम लेवा नहीं है। भारत के अंदर कौन ऐसा शहर है जहां गुरुद्वारा न हो? भारत के अंदर कौन ऐसी जगह है जहां आज का एक कार्यक्रम न हो रहा हो? प्रधानमंत्री जी ने कहा, 1 महीना पहले हमारे पास एक कार्यक्रम आ गया था, 26 दिसंबर का कार्यक्रम, कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कार्यालय, हर स्थान पर एक कार्यक्रम होने हैं। हमने कहा हर जगह एक कार्यक्रम अवश्य होंगे। हमारे यहां कंपटीशन हो रहे हैं, हर जगह, हर स्कूल में कंपटीशन हुए, कहीं डिबेट हुए हैं वीर बाल दिवस पर, कहीं निबंध लेखन के कार्यक्रम हुए वीर बाल दिवस पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्कूल, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में कंपटीशन भी करवाए हैं, आयोजन भी करवाए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को अलग से भी कहा गया है, हर कार्यालय में भी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर कार्यक्रम में भी वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। याद करिए ना, औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है? कहां उसकी कब्र है? किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो किस तिथि में मरा है, किस तिथि में उसने जन्म लिया है, कहां उसकी कब्र है, कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन चार चार साहबजादों के नामो निशान को मिटाना चाहता था, आज पूरा हिंदुस्तान उन पर गौरव की अनुभूति करता है और उनके लिए, उनके स्मरण के लिए उनका नित्य स्मरण भी करता है। ये हिंदुस्तान के हर पाठ्यक्रम के हिस्से चार चार साहबजादे बने हैं। आज हिंदुस्तान के हर स्कूल कॉलेजेस में, हर पवित्र धर्मस्थलों में, हर उस स्थल पर जिनके मन में देश और धर्म के लिए कुछ योगदान करने का एक तमन्ना है, उन सब के यहां आज के दिन पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और यही तो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उसी प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब बड़ी कृतज्ञ भाव से यहां पर एकत्र होकर के आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार चार साहबजादों के प्रति, प्रधानमंत्री जी का यह था कि भाई 5 साल और 7 साल की उम्र क्या होती है, और 5 साल और 7 साल की उम्र में बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह देश और धर्म के लिए शहीद होते हैं, अपने आप को बलिदान करते हैं, लेकिन अपने देश और अपने धर्म से विचलित नहीं होते। उन्हें लालच दिया गया, उन्हें हर प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास हुआ था, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आज उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की एक इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। भारत का इतिहास उसी त्याग और बलिदान का इतिहास है। और हम कह सकते हैं सिख गुरुओं की परंपरा केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, यह असाधारण है। एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका आगमन हुआ और जागरण करने के बाद फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। आज यूपी सरकार वालों वीर बाल दिवस सीएम रेजिडेंस से बड़ी श्रद्धा ते भावना ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ यूपी ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, सब तो पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और अपनी भाजपा सरकार का, क्योंकि हुणे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन विच बोलिया उन्होंने कि यह स्वतंत्र भारत की मांग सी, बहुत लंबे समय तो सिख समाज है मांग करता पिया सी कि भाई जिस तरह 14 नवंबर मनाने असी बाल दिवस के रूप में, जिदा अगर वेख्या जाए तो वो महत्व नहीं है जो साडे वीर बाल दिवस का हैगा, क्योंकि वीर बाल दिवस मतलब शहादतां दित्तियां ने साडे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दे 4 साहिबजादियां ने।
ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ? ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਲਈ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਨੀय ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, मैं नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ, ਆਹ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਆ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਗਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫਖਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ। ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੂਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀਐਮ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਗੀ ਦਿੱਤਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 90% ਰੋਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ। ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਵਸ ਸੀਐਮ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਨਨੀय ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੀय। ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਵਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੰਟੀ ਗਰੋਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੰਟੇ। ਆਗਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਕੀ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਰੀ ਬਵੇਜਾ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਵੰਸ਼ਜ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ 2025 ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਣ ਜੋ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਨਾਤਨੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲਖਨਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, सत श्रीकाल जी ਕੀ ਨਾਮ महाराज ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है सतविंदर सिंह और मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नूरपुर शहर से। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ चढ़ती कला चैनल का, जो इंडिया और इंडिया से बाहर सभी देशों में सिख प्रचार में बहुत ही सहयोग करती है, और मैं कोटान कोट धन्यवाद करता हूँ चढ़ती कला चैनल का। और दूजी गल, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ खालसा मेरा रूप है खास, खालसा मैं हूँ करु निवास, उन्होंने ऐसे पंथ की स्थापना की कि जो कि मानव और धर्म की रक्षा के लिए इसको सिख पंथ को सजाया, और उन्हीं को आगे निखारते हुए साहिबजादों ने जब उनकी शहीदी हुई तो उन्होंने कहा कि यह सिख धर्म पानी से सींचा हुआ नहीं है, ये मेरे लहू से सींचा हुआ है, और इसकी अंत कभी नहीं होगा। जब तक ये पृथ्वी जिंदा रहेगी तब तक सिक्खी परिचित रहेगी और धर्म का विकास होगा, और जो धर्म के खिलाफ अधर्म का विकास करते हैं उन्हें अधर्म का विनाश होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का, जिन्होंने एक ऐसे पंथ की स्थापना की जो कि आज हिंदुस्तान से लेकर वर्ल्ड के कोने कोने में जाकर स्थापना कर रहा है। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर में कई सांसद आज अपनी स्पीच में देते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब की अरदास से वहाँ की कमेटी स्टार्ट होती है। हमें गर्व है कि अमेरिका जैसी कंट्री में एक अरदास से वहाँ की सदस्यता स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर में, देखते हैं कनाडा के अंदर, अभी कनाडा वर्ल्ड का मिनी पंजाब बन चुका है। तो जैसा कि अकाल पुरख का आदेश है कि राज करेगा खालसा आके रहना कोई, मैं जानता हूँ कि ये सिख पंथ अब राज करने के लिए जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ती कला चैनल का, जो कि मेरी स्पीच को पूरी दुनिया में दिखाएंगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਨ ਬੀਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਸੀਐਮ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ,
ਤਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸੀਐਮ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸਰੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਥੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਦਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨਗਰ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 11 ਬੱਚੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 26 ਦਸੰਬਰ ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਨੀय ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨਨੀय ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।